الذاكرة بريس تي في 24. الأخبار على مدار الساعة. De son accueil aujourd'hui, de son hospitalité dans ces locaux et cette salle de conférence de l'Académie. Et je vais très directement lui laisser la parole pour un mot d'ouverture concernant cette conférence sur ce sujet ô combien important qui est le mariage des mineurs. Je vous laisse la parole. Alors, une dernière petite précision, les interventions se feront en français, en langue française ou en langue anglaise, en arabe plutôt, pardon, il n'y aura pas de langue anglaise, ou en langue arabe en fonction des intervenants. Chacun est tout à fait libre de la langue qu'il souhaite utiliser pour s'adresser à nous dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Abdelmoutaleb, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde et je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence. Je vais switcher en arabe. Comme ça, et s'il y a besoin, on peut faire des deux. أرحب بكم وبكنا في فضاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة دار الأوقاف الذي يحتضن فعاليات وفكرية ساهم خلالها أكثر من مختلف القطاعات والهيئات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني مفكرون وحقوقيون ودارسون ومهتمون بقضايا الناشئة وبحقوقها لتعميق النقاش حول محاربة الخاسرات ويتسابق تنظيم هذه الندوة والحملة الوطنية 19 ضد النساء والفتيات. المنظمة بالتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي خصصت هذه السنة بموضوع تحسيس شركاء الفاعلات والفاعلين في الحقل التربوي من خلال تنظيم مجموعة من الندوات ورشات تفاعلية وحملات تحسيسية توعوية لفائدة المتعلمات والمتعلمين. سيدات وسادة الحضور الكرام، إن احتضاننا اليوم بهذه الندوة يندرج في إطار حثنا الأكيد على الانخراط في مختلف العمليات والأنشطة الرامية للنهوض بحقوق الفتيات والنساء الوطنية المرتبط بتنزيل مشاريع قانون الإصلاح 51/17 في الشق المتعلق بترسيخ القيم الإنسانية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق حرصت الوزارة على إرساء خلايا الإنصاف والوساطة داخل المؤسسات التعليمية للمتعلمات والمتعلمين وللتتبع والمواكبة والتكفل الأولي بالحالات المسجلة إلى أجل لا يتعدى 3 سنوات. وتفعيلا لذلك تعمل الوزارة على تعليمها وتفعيل أدوارها ذات أندية التربية على المواطنة في إطار الشراكة المبرمجة بين الأكاديمية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ضرب دستة برنامج دور المدرسة في النهوض بحقوق الفتيات والنساء ومناهضة العنف ضدهم بالتنسيق مع اتحاد العمل النسائي. ونفتخر بهذه الشراكة لأنه بالفعل مكنت نساء ورجال التعليم من الاستفادة من مجموعة من التكوينات لمسنا من خلالها يعني التغيير من كوندويت دو شونجمون اترافير لا وطنة ومدرسة النزاهة بالتنسيق مع منتدى الوطن. السيدات وللسيدة مريم العثماني خصوصا على انفتاحها الملموس على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. بالفعل نعتبرها فرصة للانفتاح على شريك يعني من حجم جمعية الإنصاف. كما أتقدم بجزيل الشكر لمختلف شركاء جمعية الإنصاف المساهمين في هذه الندوة. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الناشئة ببلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci. Sur un certain nombre de programmes visant à la promotion des droits de la femme et des jeunes filles. Et toutes ces actions de sensibilisation sont assez importantes, parce que comme on va le voir aujourd'hui, il y a une très grande part d'ignorance. Et s'agissant de la lutte et de la défense des droits de la femme en général et des jeunes filles en particulier, je ne pense qu'on ne peut pas trouver le meilleur défenseur que Mariam Radmani, à laquelle je vais céder la parole maintenant pour son allocution d'ouverture. Merci. Je remercie les représentants du FIA, de l'UNIFEM et du UNICEF comme en partenariat pour organiser cette conférence.
c'est un peu grâce à tous, et puis bien sûr à M. Talib aussi. Au-delà des mots, il y a des actes. Et ces actes peuvent modifier le cours d'une vie. Nous devons saluer toutes les actions militantes de toutes les associations, œuvrant aussi bien dans le plaidoyer que dans des actions concrètes sur le terrain. Nous nous devons aussi de souligner l'effet bénéfique de toutes les actions entreprises par nos partenaires, nationaux ou internationaux, lesquels nous soutiennent, et des programmes, pour les programmes initiés par la société civile. Nous savons que les filles, en particulier dans les villages enclavés du monde rural, ont plus de chances de continuer leurs études. L'éloignement des collèges, le manque d'internat, les condamnent à rester chez elles. Le danger les guette. Danger des mariages coutumiers, nous nous rendons compte avec effroi des conséquences désastreuses pour la vie des enfants nés de ces unions et de la précarité juridique imposée aux femmes. En fait, nous ne pouvons pas parler de mariage coutumier, mais d'union. Ces unions sont totalement illégales. Nous sommes un pays de droit, et tous les actes importants de notre vie sont soumis à des procédures. Que cela soit l'enregistrement d'une naissance ou l'obtention d'un permis de conduire, la loi prévu des procédures. Les mariages sont en fait une manière de contourner la loi. La procédure du mariage est claire. Elle existe 2 adultes, une dot, le consentement des époux et l'enregistrement de l'âge. Ne pas la respecter, c'est enfreindre la loi. Une étude en 2010 a montré que 85% de la population n'a aucune idée du contenu de la loi. 50% des personnes interrogées ignorent que la loi oblige à consigner un acte de mariage. Sur 100 personnes mariées, 28 ont déclaré être mariées sans acte. Il y a un grand déficit en matière de communication. Il est urgent d'organiser des grandes campagnes de communication. Le mariage des enfants est aussi légalisé par les autorisations accordées par l'article 20, si controversé et si dénoncé. Tout le monde reconnaît enfin que les juges n'appliquent pas les consignes exigées par les textes. Les pouvoirs publics seront supprimés très rapidement, c'est l'article 20. Nous connaissons les ans en faveur des petites filles dans ce pays pour leur faire retrouver leur dignité et les protéger de toute exploitation. Les femmes, nous avons eu la chance et l'immense privilège d'avoir été partenaires avec les SAC de tout début de leur existence sur cette problématique et nous sommes très heureux de continuer cette relation. Nous sommes surtout très fiers des résultats et nous félicitons pour le résultat que vous arrivez à obtenir dans le cadre de l'éradication du travail domestique. On l'a bien si bien dit, Myriam, une démarche holistique qui a apporté des résultats puisque les filles ont pu être extraites du travail et s'accomplir rapidement en meilleur logement que long terme. Et cela peut être possible et cela doit être transféré. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous répéter ce qui a été dit avant moi. Nous sommes tous d'accord à cette séance introductive que le mariage des enfants est une violation incontestable du droit humain. Je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit avant moi, ce que Myriam a dit aussi en termes الانتصار هي صناعه تقدميه واحد الروح ديال الامل، روح ديال المثابره، روح ديال عدم الاستسلام. حيت هاد البلاد المعروف بان الانسان ديالها ممكن يمشي كيخلف ثاني كيمشي ماشي كيما لازم ماشي كيفاش نكتب على ما المهم ديال واحد الجمعيه كنتعاون بين مشات القرايه وكنزيد بالسنان وعاود بلي على ايصال اداره وشنو هو الهدف ديالها. استغلال التجربه ديالها في التطور الحاد من الجمعيات الرائده من جهه تشغيل الاطفال تخرج من العالم الانساني كاين 46 فتاه كيحصلوا على البكالوريا ديالهم.
الإنسان ماشي مثل الموجود، ولكن الإنسان لازم يكون مع الأول. فقط عن أي حاجة يساعد لأي حاجة يعني تساعد على نفس الجواز الإنسان يكون. صحيح الدراسة مهمة، ولكن كان ضروري لنا أننا نذكروا واحد المحور آخر اللي ممكن على أنه نوجهوا ليه. الناس اللي تيديروا مابقاش يسمحوا بالديمقراطي كنلقاو انهم مهددين. هادو اقتراحات جديده اللي خاص اننا نديرو برنامج ديال القصه البرنامج ديال التسويق. فبالتالي التدخل ديال الجمعيه صافي على انه الناس يبداو تيلتحقوا بالكونج. هذا اللي دلنا على اننا خلقنا واحد الدار من هذا القصه لهذا النوع ديال الفتيات قريبه الفوائد تقدروا تلقاهم في اطار Et peut-être qu'ensemble, on arrivera à ce que notre beau pays n'ait plus d'enfants de travail. Chers représentants aussi de la société civile, Excellences, Mesdames et Messieurs. Au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, je suis content aujourd'hui et fier pour l'égalité des sexes et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour fédérer nos efforts afin de mettre fin à une pratique néfaste qui touche à plus de 650 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, où ce chiffre sera réduit à zéro, nous allons le dire et le répéter. Le mariage d'enfants est une violation des droits fondamentaux des filles. De nombreux accords internationaux existent concernant la condamnation du mariage des enfants. La conférence internationale sur la population et le développement de 1994 a notamment lancé un appel aux différents pays afin de mettre en terme à ces pratiques. Chaque fille mariée avant son 18e anniversaire court un risque de mort. Les femmes sont souvent enceintes très tôt, alors qu'elles sont encore adolescentes, ce qui augmente le risque de complications lors de la grossesse ou de l'accouchement. Ces complications sont l'une, sinon la première des principales causes de mort au niveau mondial. Les jeunes filles mariées peuvent également contracter des infections sexuellement transmissibles ou le VIH, mettant à risque leur droit à la vie, à la santé et au bien-être. Lorsque les filles sont mariées jeunes, elles sont aussi souvent forcées à abandonner l'école. Le mariage des enfants se solde donc aussi régulièrement par un déni du droit à l'éducation. Les jeunes filles déscolarisées ont davantage de problèmes de santé et de moins bonnes perspectives économiques. Il faut aussi noter que le mariage des enfants. 50% d'entre elles sont à plus de 20 km de l'établissement de formation professionnelle et 45 n'ont pas de couverture médicale. Certaines personnes diront que la réforme de loi ne peut pas mettre fin au mariage d'enfants de façon immédiate. À l'UNICEF, nous disons que la réforme de la loi est cruciale. La loi protège d'être conjuguée à une offre en service public de qualité et un travail de fond sur le changement de mentalité. L'adoption d'une feuille de route nationale intégrée est clé pour cela. Je suis bien convaincue que les échanges d'aujourd'hui seront riches en analysant les différentes perspectives et les différents horizons. Et je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes qui ont bien voulu contribuer à ce débat.
Merci pour votre attention et bon déroulement de cette rencontre. Elles vont devoir travailler, servir de domestique pour leurs conjoints et souvent pour la famille du conjoint. Elles seront parfois répudiées et reviendront chez leurs parents avec des bébés illégaux non enregistrés car issus de relations illégitimes. Elles ont pour la plupart été obligées d'abandonner leurs études. Donc tous leurs rêves se sont écoulés. Plus de 100 ans. En novembre 2021, le chef du parquet, M. Hassan Daki, a nettement exprimé sa position en demandant de faire en sorte que les filles poursuivent leur scolarité jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire. M. Abdel Nabawi avait, lors d'un précédent colloque, évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant. Le ministre de l'Éducation nationale, M. éliminer la violence à l'égard des femmes et lutter contre le mariage précoce des filles en activant la loi sur l'éducation des bases obligatoires afin de réduire la déperdition scolaire. Tous ces propos me rassurent. Le gouvernement va enfin agir. Des mesures d'accompagnement sont prévues, aussi bien la création d'un accompagnement psychologique, du mariage précoce ou d'un travail en ville. Nous avons pu convaincre les parents en remettant chaque mois 250 dirhams aux parents pendant plus de 12 années consécutives, en payant leurs frais de scolarité, en leur offrant les fournitures scolaires. Mariage coutumier au Maroc, avec des aspects économiques, juridiques, enfin, socio-économiques, juridiques, judiciaires, culturels. Tous ces aspects ont été évoqués et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir autour de nous un panel de personnalités, de représentants de diverses institutions qui connaissent précisément chacune de ces différentes thématiques, que ce soit sous l'angle judiciaire, l'angle socio-économique, l'aspect culturel. On va avoir du coup un certain nombre de précisions, d'explications qui vont être données par des spécialistes de chacun des aspects que recouvre cette question. Et il y a effectivement une démarche très pratique à mettre en œuvre. Alors, de manière à ce que nous puissions bénéficier de l'éclairage de chacun d'entre vous, je vais vous demander un petit exercice qui n'est jamais agréable. Je sais quand on doit s'exprimer, je ne veux pas vous brider. On est, et ni jouer les maîtres d'école, même si on est au ministère de l'Éducation nationale. Mais s'il vous plaît, pour que nous puissions véritablement écouter l'ensemble des intervenants, un peu le cadre, et avoir justement ensuite un petit moment pour conclure et sortir avec quelques recommandations, même si on voit qu'il y a déjà une ligne directrice assez intéressante qui se décide. Donc ne me blâmez pas pour ça, mais je vais véritablement vous demander donc pour avancer sur cette seconde étape de notre conférence aujourd'hui. On va aborder cette question sous ses différents aspects dimensionnels. Et pour commencer, on va suivre l'ordre du programme. Donc je vais donner la parole à Mme Chatoun Selma, qui représente le ministère de la Justice. 2030. Alors je pense qu'on se met d'accord de mettre 5 $ par mois, d'ajouter toutes ces contributions, on pourrait arriver à l'abandon définitif de ces pratiques. Et je pense que ce qui est probablement le plus important, c'est le fait que dans les cas particuliers de l'abandon du mariage d'enfants, de la pratique du mariage d'enfants, il faut juste de dire non. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'énormément de changements. C'est juste dire non à la pratique, que les juges disent non à la pratique, que toutes les parties prenantes disent non à la pratique. On n'aura pas besoin de plus de ressources, c'est juste la volonté de dire non à cette pratique néfaste. Alors je pense qu'aujourd'hui, on dit tous et toutes non. On a toutes les parties prenantes, partenaires qui se sont engagés pour organiser cet événement conjoint, ainsi qu'à toutes et tous les participants pour vraiment nous mettre ensemble, accélérer et, si possible, avant 2030, pouvoir dire, bon, le Maroc, c'est un pays qui vraiment attend zéro tolérance, zéro mariage d'enfants. Choukran.
Louise Morin, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc. Aujourd'hui, on se réjouit de cet événement sur la question des mariages coutumiers au Maroc, organisé en partenariat avec l'association INSAF et des agences du système des Nations Unies pour appuyer le plaidoyer visant de mettre fin à la pratique des mariages coutumiers avant l'âge. ليلى رحيوي، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فاللقاء اليوم اللي سنشارك فيه هو منظم من طرف جمعية إنصاف، وتيتطرق لقضية الجواز القاصرات أو جواز الطفلات والجواز أيضا العرفي. كيف ما كتعرفوا بالرغم من انه القانون تيقنن السن في 18 سنه، هناك استثناء اللي تيخلي الاباء والامهات والاسر انهم يزوجوا البنات ديالهم قبل من السن ديال 18 سنه. هذا مقلق جدا، لانه كيمنع الفتيات بانهم يتمكنوا من الحقوق ديالهم، من التربيه، من بعد النمو بصفة عامة. فتيخصنا ضروري أننا الإطار القانوني يزول هذا الاستثناء من جهة، ومن جهة ثانية تيخصنا ضروري نخدموا أكثر وأكثر مع الأسر، مع الآباء، مع الأمهات، باش أنهم يعتبروا بأن البنيتات ديالهم البلاصة ديالتهم هي الدار، ماشي هي أنها تتزوج وتمشي لعلاقة جنسية قبل من الوقت، وأنها تعمل أطفال وهي طفلة، وأنها تحرم من فرصة أنها تكون حتى هي متألقة وتكون عندنا نجاح في المجتمع. الذاكرة بريس تيفي 24، الأخبار على مدار الساعة.